ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይሄ የ9ኛ ክፍል ፊዚክስ ዩኒት 3 ፎርስ ኤንድ ኒውተንስ ላው ኦፍ ሞሽን የሚለው ቶፒክ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ቶፒክ ውስጥ ብዙ ሰብ ቶፒኮች አሉ። የመጀመሪያው ፎርስ ኢን ኔቸር ኤንድ ሰከንድ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው፣ ሰርድ ፍሪክሽናል ፎርስ፣ ፎርዝ it is Newton's third law, and next conservation of linear momentum, collision, and finally the first condition of equilibrium የሚሉ ሰብ ቶፒኮች አሉ ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት በጣም ብሮድ ነው፣ ሰፊ ነው፣ ባንድ እንትን የሚያልቅ አይደለም። ስለዚህ ለሁለት ፓርት ከፍየዋለሁ። ይህ ቪዲዮ የመጀመሪያው ፓርት ነው which includes the first three topics, that is the force in nature, Newton's second law of motion, and frictional force የሚሉትን ሶስት ቶፒኮች በፓርት 1 ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እስከ መጨረሻው ድረስ እንድትከታተሉት በአክብሮት ተጋብዛለሁ። ኦኬ። ከዛ በፊት ክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንድደርሷችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ ላለው ቀጥታ ወደ ትምህርቱ አልፋለሁ። እንግዲህ የመጀመሪያው ቶፒክ which is force in nature. Okay, in this topic you have to understand some of the forces that occur in nature and categorize them either contact or non-contact ብለን ለሁለት እንድንከፍል ይሆናል ማለት ነው at the end of this lesson. And next state ኒውተንስ ፈርስት ሎው ስለምን ያወራል የሚለውን ነገርም እንድንገልጽ ያዘናል። እና ደግሞ the relationship between mass and inertia, ሁክስ ሎው ደግሞ ስለ ኢላስቲሲቲ and inelasticity የሚያወራን ነው። ስለ ሎውም የተወሰነ ነገር እንድታወሩ ያዛል at the end of this topic ማለት ነው። and finally experimental determine and describe the force constant of a spring ይላል። so ስለ ስፕሪንግን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው at the end of this lesson. so what are forces? እንግዲህ ፎርስ ምንድነው? ፎርስን ዴይሊ ላይፋችን ላይ እንጠቀመዋለን። እንግዲህ force it's a simple term. force is a push or a pull exerted on a body ነው የሚለው ኦን አካል ላይ የሚደረግ ግፊት ወይም ስበት which is called force እንለዋለን። okay, there are a plenty of different example of force. ለምሳሌ electromagnetic force አለ፣ gravity አለ, and the two force dealing with the interaction with a nuclear of an atom ወይም nuclear force እንለዋለን። አሁን electromagnetic force ማለት በኤሌክትሪክን በመጠቀም ማግኔት ፈጥረን የሚደረግ ስበት which is called electromagnetic force እንለዋለን። ግራቪቲ ደግሞ force exerted due to the attraction of the earth ማለት ነው። and nuclear force የምንለው ደግሞ አንድ አተም ውስጥ ያለ ኒውክለስ ውስጥ ያለው attraction ወይም repulsion force ኦኬ፣ ኤሌክትሮኖች የሚያደርጉት ያ ማለት ከፕሮቶን እና በኤሌክትሮን መካከል የሚደረግ የእርስ በርስ መገፋፋት ወይም መሳሳብ ፎርስ which is called nuclear force እንለዋለን ማለት ነው። those are an example of forces, but let us see another example here. For example, friction is one form of force, electrostatic attraction or repulsion force, and buoyancy force or upthrust force የምንለው weight አለ፣ contact force, drag force, gravitational attraction, tension, magnetic attraction or repulsion. Those are forces. Okay, so all forces are a vector quantity. ቬክተር ኳንቲቲዎች ናቸው። እንግዲህ that means both magnitude and direction አላቸው ማለት ነው በሌላ አገላለጽ። and it's often represented in diagram as arrow. እንግዲህ ቬክተር ኳንቲቲ ነው ካል አንድን ቬክተር ሪፕሬዘንት የምናደርገው ሲምቦሉን በማስቀመጥ at the head ደግሞ አሮውን በማስቀመጥ we can represent that vector or ምን በማድረግ bold letter በመጠቀም ሪፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን። and a agent of force is Newton and 3.4 ላይ የሆነ ፊገር 3.4 ላይ በሚቀጥለው ፔጅ ማለት ነው። 3.4 ማለት የቱ ነው? ይሄ ማለት ነው ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ይባላል።
ፍሪ በዲ ዲያግራም እንግዲህ ምንድነው የሚያገለግለው? this kind of diagram are really useful with dealing with forces። ስለ ፎርስ ስናወራ ፍሪ በዲ ዲያግራም እጅግ በጣም ኢምፖርታንት እና ወሳኝ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንግዲህ ኮንታክት እና ነን ኮንታክት ቤዚካሊ ፎርስ ካን ቢ ካታጎራይዝድ ኢንቱ ቱ ሜን ካታጎሪስ ዛት ኢዝ ኮንታክት ኤንድ ነን ኮንታክት ፎርስ። ኦኬ ሶ ፎርሶች በንክኪና ያለ ንክኪ የሚፈጠሩ ፎርሶች አሉ። if a force or is a pull or a push exerted on a body without any contact, the force is said to be non-contact force. And if a push or a pull is exerted on a body with contact or with touch which is called contact እንለዋለን። ወይም በመነካካት የሚፈጠር ከሆነ ኮንታክት ነው፣ ሳይነካካ የሚፈጠር ፎርስ ከሆነ which is non-contact። ለምሳሌ ይሄንን ይዩት፣ የስቶን ወደ መሬት እየወደቀ ነው። በመሬቱና በስቶኑ መካከል ጋፕ አለ። ያ ማለት ምንም አይነት ንክኪ የለም። ስለዚህ ነን ኮንታክት ነው ማለት ነው። በኳሱና በእግሩ መካከል ያለው ንክኪ ይዩት፣ ኮንታክት እንለዋለን። ይሄንን ኮንታክት ይሄን ኮንታክት እንለዋለን ማለት ነው። ሶ ኮንታክት ፎርስ ማለት a force where objects must touch before the force has an effect. okay non-contact የምንለው ደግሞ a force where objects are not required to touch for the force to have an effect. okay ስለዚህ የሁለቱ ዲፈረንስ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ለምሳሌ ማግኔትን ይዩት። south and north pole of the magnet will attract each other. okay because unlike poles can attract to each other, but there is no any contact between those two magnets. So this kind of force is known as non-contact force እንለዋለን ማለት ነው። what effect do a force have? The famous ancient Greek Aristotle did a great deal to help develop the idea of science. However, he got a force wrong. He thought that force were needed to make objects move. That is, there cannot be any movement unless a force is acting የሚል ነገር ይህን ኮንሰፕት አመጥቶ ነበረ አርስቶትል። ነገር ግን ምን ይላል መሰላችሁ እዚህ ላይ ሳይንሱ? it is true that a force and a motion are linked, but a force do not simply make objects move ይለናል። ኦኬ ስለዚህ ምንድነው የሚለን እዚህ ጋር? a force do not simply make an object move። ኦብጀክቱ ሙቭ እንዲሆን አይደለም የሚያደርገው፣ በራሱ ሙቭ እንዲያደርግ ማለት ተጽዕኖ ማሳደር ነው። ሞሽን እንዲኖረው ኦብጀክቱ ላይ ተጽዕኖ ማሳደር እንጂ ፎርሱ ራሱ ኦብጀክቱን ሙቭ እንዲያደርግ አያደርገው፣ ግን ሞሽን እንዲኖረው ተጽዕኖ ያሳድራል ነው የሚለን እንግዲህ ሳይንሱ። so there is a first law of Newton's motion which is called Newton's first law of motion ይባላል። እንዴት ነው የሚለው? an object will remain at rest or traveling at a constant velocity unless acted upon by an external force ይለናል። ይህ ማለት ማለት ነው በሌላ ቋንቋ which is known as law of inertia እንለዋለን። law of inertia ኦኬ ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ወይ በረፍታ ላይ ይቆያል ወይም በዩኒፎርም ቬሎሲቲ ሙቭ ያደርጋል ምን እስካልሆነ ድረስ፣ የሆነ ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት ድረስ። ያ ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ግን አቅጣጫውን እንዲቀየር ስፒድ አፕ እንዲሆን ኦር ስሎ ዳውን እንዲሆን ተጽዕኖ ፈጠረ ማለት ነው። ግን ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት ድረስ ምን ይላል? በረፍታ ላይ ይቆያል ወይም በዩኒፎርም ሞሽን ይቆያልናል። this is known as Newton's first law of motion እንለዋለን ማለት ነው። this takes a bit of reading, but what mean is that force do not make objects move, but they do not make objects change the way they are moving. okay እንግዲህ ምንድነው የሚለው? ፎርስ ኦብጀክቱን ምን ያደርገዋል? ሙቭ ያደርገዋል፣ ግን ኦብጀክቱ በራሱ ሙቭ እንዲያደርግ ተጽዕኖ ያሳድርበታል ነው የሚለን። የፎርስ ተጽዕኖ እንደዚህ ነው። what is the effect of force አይደለም የሚል ቶፒካችን። ስለዚህ ኢፌክቱ ኦብጀክቱ ሙቭ እንዲያደርግ ማድረግ ነው እንጂ ኦብጀክቱን በራሱ ፎርሱ ብቻ ሙቭ አያደርገውም ነው የሚለን ሳይንስ። ኦኬ
ስለዚህ ኒውተንስ ፈርስት ሎው means that a force is always required to make an object either speed up እንዲያደርግ or slow down or change direction። ፎርስ እንግዲህ የሚያገለግለው ለዚህ ነው። if an object is not doing any of this, then we can conclude there are no overall force acting on it። እነዚህ ነገሮች እዚህ አካል ላይ ወይም ኦብጀክት ላይ ካልተፈጸሙ ምንም አይነት ፎርስ አፕላይ እየተደረገ አይደለም ማለት ነው። this might mean remaining stationary but it's also mean traveling at a steady speed in a straight line። ስለዚህ እነዚህ ነገር የሉም ማለት አንደኛ የኦብጀክት ወይ ረፍታ ላይ ነው ወይም ዩኒፎርም ሞሽን ምን እያደረገ ነው ሙቭ እያደረገ ወይም ትራቭል እያደረገ ነው እንላለን። ይሄ ሎ በአጠቃላይ ሎ ኦፍ ኢነርሺያ ይባላል። ስለ ኢነርሺያ ደግሞ እዚህ ጋር እናያለን። ማስ ኤንድ ኢነርሺያ ፈርስት ሎ ኒውተንስ ፈርስት ሎ means that objects have a tendency to resist any change to their motion. okay a tendency to resist ማድረግ ነው any motion either speed up ማድረጉንም slow down ማድረጉንም change direction resist ማድረግ መቃወም ነው ፈርስት ሎ። እነዚህ ነገሮች እነዚህ ላይ ያሉ ነገሮች ስፒድ አፕ ስሎ ዳውን እና ቼንጅ ዳይሬክሽን እንዳይኖሩ መቃወም which is called ኒውተንስ ፈርስት ሎ እንላለን። ለምሳሌ እንበልና በመኪና ውስጥ እየሄድን ነው። መኪናው ከመንቀሳቀሱ በፊት ዘና ብለን ወንበራችን ላይ ተቀምጠን ሳለ ሳናስበው መኪናው ሞተሩን አስነስቶ ሲሄድ ወዴት እንሄዳለን? እኛ ወደ ኋላ ወደ ወንበሩ መደገፊያ ይጠለናል ወደ ኋላ። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ሰውነታችን አዳፕት ያደረገው ምን ማድረግን ነው? እዛው ላይ ስቴሽናሪ መቆየትን ነበር። ግን ሳናስበው ስፒድ አፕ ሲያደርግብን ተጽዕኖ ተፈጠረብን ወደ ኋላ ሄድን ማለት ነው። ወደ ኋላ ሄድን ለምንድን ነው? ቀደም ነበርንበት ቦታ ላይ ለመቆየት አትረስት ላይ ለመቆየት ነው። ወደ ኋላ ሄድን ቀደም ነበርንበት ቦታ ላይ ለመቆየት ነው። እንደገና መኪናው በተመሳሳይ ስፒድ ሲሄድ ቆይቶ ያ ማለት ዩኒፎርም ስፒድ ሲንቀሳቀስ ቆይቶ ሳናስበው ብሬክ ሲይዝ ወይም ፍሬኑን ሲይዘው ወዴት እንሄዳለን? እኛ ከወንበራችን ለቀን ወደፊተኛው ወንበር ይወስድና ያጋጨናል ወይም እንነሳለን በጣም። ያ ደግሞ ማለት ነው በዩኒፎርም ሞሽን የመቆየት ተንዳንሲ ነው። ያ ማለት ወደዛ ይሄድን ለምንድን ነው ወደፊት ይሄድ ዩኒፎርምሊ ሙቭ ስናደርግ ቆይተናል። አሁንም ዩኒፎርምሊ ነው ሙቭ ማድረግ የምንችለው አይነት ነው እንግዲህ ወደፊት ይሄድ ነው። ኦኬ ስለዚህ ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገ ድረስ ያልነው መኪናውን በዩኒፎርም ሞሽን እየተጓዘ ከሆነ ወንበራችን ላይ ወዴትም ሳንንቀሳቀስ መሄድ እንችላለን። ግን ኤክስተርናል ፎርስ አፕላይ ሲደረግ ብሬክ ሲይዝ ለምሳሌ ወደፊት እንሄዳለን። ብሬኩን ለቆ ደግሞ ወደፊት መንዳት ሲጀምር ወደ ኋላ እንወድቃለን። ያ ምንድነው? ቼንጅ ስፒድ አፕን ቼንጅ የሚደረጉ ወይም ቼንጅ ዳይሬክሽንን ስሎ ዳውንን ስፒድ አፕን የመቃወም ነው። ዳይሬክሽንን ስንመለከት ደግሞ ለምሳሌ መኪናው ስትሬት እየሄደ ሳለ ይሄው በሆነ አጋጣሚ ወደ ሌፍት ወይም ወደ ራይት ቢታጠፍ እኛ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ተቃራኒው ሄደን እንላለን። ለምሳሌ መኪናው እየሄደ ወደ ቀኝ ታጠፈን በለው በፍጥነቱ ወደ ቀኝ ሲታጠፍ እኛ ወዴት ነው የምንሄደው? ወደ ግራ ዳይሬክሽን ሄደን ከመስተያየቱ ጋር ወይም ከሌላ ሰው ጋር እንጋጫለን። ያ ማለት ምንድነው? በስትሬት ላይን የሚሄድ ቴንዳንሲ ነው። እነዚህ ምን ይባላሉ? በአጠቃላይ ኢነርሺያ ይባላሉ። ኢነርሺያ ማለት the property of an object to remain at rest or moving at a steady speed in a straight line. simply ምን ማለት first law of motion ነው ባጭሩ። first law of motion. okay ስለዚህ you might have experienced this on a bus or a train አሁን ያልኳችሁ ነው ባስ ላይ የሚፈጠር ነገር ያወራችሁ ነው። በር ላይ ተቀምጠን ብሬክ ሲይዝ ወይም ሞተር ሲያስነሳ ሲንቀሳቀስ ምናምን ስላችሁ የነበረ ነገር ነው እዚህ ላይ ያለ ማለት ነው። so the inertia of an object depends on its mass ያ ማለት greater mass ያለው greater የሆነ inertia አለው ማለት ነው። so inertia and mass has a direct relationship ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን እንመልከት ወይም ይሄንን እንመልከት። አሁን ይሄንን ድንጋይ ትልቁን ድንጋይ ብንጎትተው ይቺ ትንሿ ድንጋይ የት ነው የምትቆየው? እዛው ድንጋዩ ላይ እንደተቀመጠች ትጎተታለች አብራ። ኦኬ ያ ማለት ነው ትንሽዬ ሳይዝ ያለው ወይም ማስ ያለው ትንሽ የሆነ ኢነርሺያ ነው ያለው። አሁን ለምሳሌ ይሄን ቡክ ይዩት፣ ይሄንና ይሄን ቡክና ይሄን ኮይን ይዩት። ቡኩ ሳይዙ ወይም ማሱ ከኮይኑ አንፃር ስናየው ትልቅ ነው። ይሄን ልብሱን ብንገትተው ምንድነው የሚሆን? ቡኩ አብሮ አይገተትም።
የተወሰነ ነው ቢገተትም ወይም ቢሳብም። ኦኬ ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ቡኩ እዛው ጠረጴዛው ላይ ሊቀር ይችላልና ልብሱ ይሾልካል ማለት ነው። ኮይኗን ግን በወረቀት ላይ ያስቀምጠን ለምሳሌ ወይም ስሞል ካርድ ላይ ያስቀምጠን ኮይኗን ብንስባት ኮይኑ አብራ ከካርዱ ጋር አብራ ትሄዳለች ማለት ነው። ያ ማለት ትንሽዬ የሆነ ማስ ነው ያላት። ኢነርሺዋ ትንሽ ናት። ኢነርሺዋ ማለት ሬዚስት ማድረግ ቦታ አልቀይርም ብሎ ሬዚስት ማድረግ። አሁን ቦታ አልቀይርም ብሎ እዚሁ ላይ ነው የሚቆየው። ኦኬ በጣም ሳይዝ በተነሸ ቁጥር ግን ኢነርሺያው እየቀነሰ ይመጣል። ያ ማለት ያንን ቦታ አልቀይርም የማለት ቴንዳንሲ ማለት። አሁን እቺ ትንሽዬ ሳይዝ ስለሆነች ይህን ድንጋይ ብናንቀሳቅሰው እዚሁ ላይ እንደተቀመጠች ትሄዳለች። ነገር ግን ሳይዟ ቢጨምርና የስረኛውን ብናንቀሳቅሰው ትወድቃለች ማለት ነው። ያ ማለት እዚሁ ቦታ ላይ ነው የምቆየው እንደማለት አይነት ነው። በዛ አይነት ፎርም ተረዱት። So the greater the mass, the greater the inertia. The larger the boulder has much greater inertia ይለናል። ያ ማለት በማስ ዲፔንድ ይሆናል ኢነርሺያ ማለት ነው። greater mass ያለው object has a greater inertia, whereas if a mass has, an object has a small mass, the inertia will be small ይሆናል ማለት ነው። Then what is the other effect of force? የመጀመሪያው ኢፌክት እንግዲህ ምንድነው ብለናል ላይ እንዳየ ነው። ስለ ኢነርሺያ ምናምን አውርተናል። የመጀመሪያው ኢፌክት የፎርስ ኢፌክት ስፒድ ቼንጅ እንዲያደርግ ኦኬ እዚህ ላይ ስፒድ አፕ እንዲያደርግ ስሎ ዳውን እንዲያደርግ ዳይሬክሽኑን ቼንጅ እንዲያደርግ ያደርገዋል ይለናል። እንግዲህ የመጀመሪያው ኢፌክት what is the effect of force የሚለው what are the other effect of forces? If more than one force is acting on an object, it can also change the shape and the object. Two parallel equal and opposite forces can either stretch or compress an object. Look, ሁለት parallel ኦብጀክቶች ሁለት parallel ፎርሶች ሆነ ኦብጀክት ላይ አፕላይ ቢደረጉ depending on their direction ለምሳሌ በተመሳሳይ ዳይሬክሽን ከሆነ በተቃራኒ ዳይሬክሽን ከሆነ አፕላይ የሚደረጉት ስትሬች ሊያደርግ ይችላል ወይም ሊሆን ይችላል ኮምፕረስ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ በስዕል ነው ይሄንን ኦብጀክት ዩት ፎርስ አፕላይ የሚደረገው ወደ ኦብጀክቱ ነው በሁለቱም ዳይሬክሽን ግን ኢን ኦፖዚት ዳይሬክሽን ነው። ይሄ ወደ ራይት ነው ወደ ሌፍት ይሄኛው ወደ ራይት ነው። ስለዚህ ኮምፕረስ ያደርጋል ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ወደዚህ ምን ያደርጋል ፑሽ እና ፑል ማለት ነው ባጭሩ። ይሄ ምን እያደረገ ነው ፑል እያደረገ ነው። ይሄኛው ደግሞ ፑሽ እያደረገ ነው። በሁለት ዳይሬክሽን ፑሽ ሲያደርግ ኮምፕረስ ያደርጋል፣ በሁለት ዳይሬክሽን ፑል ሲያደርግ ደግሞ ስትሬች ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ስትሬች እና ስለ ኮምፕረስ ይሄን ይመስላል። ስለ ስትሬች እና ስለ ኮምፕረስ እናወራ ደግሞ ሁክ ስለው ሮበርት ሁክ የተባለ የእንግሊዝ ሳይንቲስት አለ። እሱ ስለዋራው ነገር ወይም ስለሱ ስላጠናው ነገር እናወራለን። ስፕሪንግ ላይ ነው እሱ የሰራው ስፕሪንግ ላይ። ያ ማለት ስፕሪንግን ስንስበው ስትሬች ያደርግና ቼንጅ ኢን ኤክስ ይኖረዋል ይለናል። ኦኬ አዩት እዚህ ላይ እዚህ ምን ይለናል መጀመሪያ force can also twist or bend on an object if applied in a different direction. force በተለያየ አቅጣጫ አፕላይ ከተደረገ ወይ ቤንድ ሊያደርግ ይችላል፣ ያ ማለት ሊታጠፍ ይችላል። ለምሳሌ የሆነ ብረት ላይ ጫፍና ጫፉ ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ ሊታጠፍ ይችላል ያ ብረት፣ ወይም ትዊስት ሊያደርግ ይችላል፣ ያ ማለት ሊጠማዘዝ ይችላል። So Robert Hooke was another physicist working in London around the same time as Newton. ኒውተን በነበረበት ጊዜ የነበረ ሳይንቲስት ነው እንግዲህ ሮበርት ሁክ የሚባለው ማለት ነው። ሳይንቲስት ነው። He was investigating a method for making more precise ከሚባል ነገር ነው። ስለዛ ነው ኢንቨስቲጌሽን የሰራ ወይም ጥናት የሰራ። He was interested in the effect of force had on spring. ስፕሪንግ ላይ እንግዲህ ፎርስ ያለውን ተጽዕኖ ነው ያጠናው የሰውዬ። Hook used spring fixed at one end, okay, and applied a force to the bottom of the spring to stretch it, okay. ስለዚህ the force sometimes called load ይባላል። ይሄ ፎርሱ አሁን የስፕሪንግ አለ መጀመሪያ አንዱ ኢንድ ላይ አታች ተደርጓል። ከዛ የሆነ ሎድ አፕላይ ያደርጋ ያ ሎድ which is called a force ነው ባጭሩ። ስለዚህ ስትሬች ያደረገው ቼንጅ ኢን ኤክስ ተባለ። አሁን ኖርማሊ ናቹራሊ ይሄ ነበረ። ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ግን ከዚህ እስከዚህ ድረስ ቼንጅ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው ከዚህ እስከዚህ ድረስ። ስለዚህ applying a force to a spring fixed at one end causes it to extend. ፎርስ አፕላይ ሲደረግ እንግዲህ ስፕሪንጉ ኤክስተንድ ይሆናል። ይሄ another effect of force ነው።
ስፕሪንግ ላይ ፎርስ አፕላይ ስናደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስተንድ ይሆናል ማለት ነው። Therefore, Hooke found that the greater the force applied to the spring, a greater extension. እንግዲህ በጣም ብዙ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ ቼንጅ ኢን ኤክሱ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። Not only that, he found that the extension of the spring was direct proportional to the force applied. This was referred to as Hooke's law. So Hooke's law ምን ማለት ነው? እንግዲህ Hooke's law the force applied is direct proportional to the extension. ያ ማለት ነው ኤክስቴንሽን ማለት ቼንጅ ኢን ኤክስ ነው። እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ኢንክሪዝ የሚያደርገው ቼንጅ ኢን ኤክስ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ፎርሳችን ኢንክሪዝ ያደርጋል። ስለዚህ ፎርሳችን ዲክሪዝ ታደረገ ቼንጅ ኢን ኤክሳችን ዲክሪዝ ያደርጋል። ያ ማለት ቼንጅ ኢን ኤክስ ማለት ኤክስቴንሽን ማለት ነው። Extension is direct proportional to the force applied on the spring. This is called Hooke's law. እንለዋለን ማለት ነው። This means when we apply to with a force, the spring would extend to with as far. 3 times ከሆነ አሁን 3 time extend ያደርጋል ማለት ነው። So እንደምታዩት እዚህ ላይ some results from experiment on stretching spring የሆነ ኤክስፐሪመንት ሰርቷል። አሁን ኤክስፐሪመንቱ ይሄን ይመስላል። እዚህ ላይ ስፕሪንግ አለ። ይሄ እዚህ ላይ የሆነ ሎድ አፕ ላይ ያደረገ ኤክስቴንሽኑን ሲሰራ የነበረ ነው። እዚህ ላይ ድሮይንጉ የምታዩት እሱ የሰራበት ነው። አሁን ሌንግዝ ኦፍ ስፕሪንግ አለ። ሌንግዝ ኦፍ ስፕሪንግ ፎርስ አፕላይ ሲደረግ 0 ኒውተን በነበረበት ጊዜ 10 ሴንቲሜትር ነበረ ስፕሪንጉ። ኤክስቴንሽኑ 0 ነው፣ ምንም ፎርስ አፕላይ ስላልተደረገበት። ከዛ 1 ኒውተን ሲደረግ 11.15 ያ ማለት 1.5 ጨመረ። ከዛ 2 ሲሆን 3 ኒውተን ሲሆን 4.5 6 8.5 12 እያለ እየጨመረ ሄደ። ያ ማለት ፎርስ አፕላይንጉ ኢንክሪዝ ሲያደርግ አብሮ ኤክስቴንሽኑ ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው ያለው ለዚህ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይም እንደምታዩት ነው ታቻል። እዚህ ላይ ሎድ አለ፣ እዚህ ስፕሪንግ አለ። ስለዚህ ኤክስቴንሽን አለው። ይሄ ሎዱ ከመደረጉ በፊት የነበረው ስፕሪንግ እና ተተደረገ በኋላ ያለው የስፕሪንግ እርዝመት የተለያየ ስለሆነ ምን አለ ማለት ነው? ቼንጅ አለ ማለት ነው። ስለዚህ Hooke's law ማለት when a force is applied on a spring, the extension is direct proportional to the force applied on the spring ብለን ጀጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ሶ እንደምታዩት እንግዲህ a graph showing that a force is direct proportional to the extension። አሁን እዚህ ላይ ኤክስቴንሽን አለ፣ እዚህ ላይ ፎርስ አለ። ቀደም ቴብሉ ላይ እንዳየነው ሁለቱም እኩል ነው የሚጨምሩት። ያ ማለት ፎርሱ ኢንክሪዝ ባደረገው ቁጥር ይሄም ኢንክሪዝ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ደግሞ 3 different proportional relationship for 3 different spring። ይሄ ደግሞ የተለያዩ ስፕሪንጎች ናቹራሊ የተለያየ ስፕሪንግ ይኖራል የተሰሩበት ማቴሪያል። ኦኬ ለምሳሌ ከስቲል ነው ብዙ ጊዜ ስፕሪንጎች ሊሰሩ የሚችሉ፣ ግን ስቲሉ የያዘው ካርበን ኮንተንት ይኖራል። ሶ በዛ ምክንያት የተለያየ ባህሪ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ስፕሪንግ ኤ፣ ስፕሪንግ ቢ እና ስፕሪንግ ሲ ያላቸው ኤክስቴንሽን in addition to that የስፕሪንጉ ውፍረትም ተጽዕኖ ይፈጥራል ወይም ኢፌክት አለው። ለምሳሌ በጣም ቲን የሆነ ስፕሪንግ የሚለጠጥበት ርዝመትና ወፍራም ስፕሪንግ የሚለጠጥበት ወይም የሚፈልገው ኃይል አንድ አይደለም። ስለዚህ እዚህ ላይ በተለያየ ከለር የቀረቡ የተለያዩ ስፕሪንጎች አሉ። ግራፋቸውን ይህን ይመስላል። ነገር ግን መረዳት ያለብን ኤክስቴንሽን ኤም ላይ ሆነ ቢሙ ላይ ሆነ ሲም ላይ ፎርስ ኢንክሪዝ ያደርግ ኤክስቴንሽን አብሮ ኢንክሪዝ ያደርጋል የሚለውን ነው ማለት ነው መረዳት ያለብን። ኦኬ ሶ እዚህ ላይ እንደምታዩት ነው ኤክስቴንሽን እና ኒውተን ኤክስቴንሽን ኤንድ ፎርስ ተሰጥቶናል፣ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ the spring constant is a measure of the stiffness of a spring. spring constant የሚባል ነገር አለ ደግሞ ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኬ ነው። it's a measure of stiffness ይለዋል። it is given a symbol K. A stiff spring might have a spring constant of 1000 ኒውተን per meter። በኒውተን per meter ነው የሚለካው stiffness እንግዲህ spring constant ወይም K ማለት ነው። K has a unit of Newton per meter and ለዚህ stiffness ከሆነ ደግሞ 15 ኒውተን per meter ያክል ሜዠር ያደርጋል ማለት ነው ያ ስፕሪንግ። ስለዚህ you can determine the spring constant of any given spring by using a force extension ግራፍን በመጠቀም ምን ማድረግ ይቻላል? ዲተርማይን ማድረግ ይቻላል ማለት ነው።
the gradient or simply gradient ማለት ነው the slope ማለት ነው of the line is equals to the spring constant. The steeper the line, the greater the gradient, the greater the spring constant and stiffness of the spring strong ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እንግዲህ ግራዲያንት የምንለው ይሄንን ነው። ግራዲያንት የምንለው ይሄንን ነው። ግሬተር የሆነ ስቲፍነስ የሚኖረው ወይም ግሬተር የሆነ ስፕሪንግ ኮንስታንት የሚኖረው ከሁለት አንዱ ይውጣው። አሁን ኒውተን ፐር ሜትር ማለት እንግዲህ ፎርስ ሲካፈል ለሌንግዝ ነው። ሌንግዙ ደግሞ ኤክስቴንሽን ነው። ሶ ለምሳሌ ኤም ብወስዱት እዚች ድረስ ያለችውን ብንወስዳት ከዚች አሁን እዚህ ላይ 50 ኒውተን ቢሆን እዚህ ላይ እና እዚህ ላይ ደግሞ 10 ቢሆን 50 ሲካፈል ለ10 5 ሆነ። የሁለቱን ለማወዳደር ማለት ነው። ይህን ደግሞ ለምሳሌ እዚህ ላይ ስንት ቢሆን 40 ቢሆን እና እዚህ ላይ ስንት ይሆናል? 10 ቢሆን ይሄን 10 ነው 40 ያም ማለት ምን እያልኳችሁ ነው? የዚህኛው ሞር ስቲፍነስ ነው ወይም ሞር እንትን ኮንስታንቱ ስፕሪንግ ኮንስታንቱ ከፍተኛ ነው የዚህ ግራዲያንት ወይም የዚህ ስሎፕ ማለት ነው። ወደዚህ የተጠጋው ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ወይም ባጭሩ የስፕሪንግ ኤ ከፍተኛ የሆነ ምን አለው ማለት ነው? ስፕሪንግ ኮንስታንት አለው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ነው ኬ ማለት ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው። ያ ማለት ምን ማለት ነው? vertical increase divided by horizontal increase, which is the slope of this graph is a gradient, which is the spring constant ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ፎርስ እና ኤክስቴንሽን ተሰጥቶናል። ለምሳሌ ፎርሱ ኢንክሪዝ ሲያደርግ ኤክስቴንሽኑ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። ከዛ ስፕሪንግ ኮንስታንቱ እንዴት ነው የምንፈልገው? ለምሳሌ ከዚህ እስከዚህ ያለው ስፕሪንግ ኮንስታንት 1 ሲቀነስ 0 ሲካፈል 0.05 ሲቀነስ 00 ብለን በቼንጅ እንሰራዋለን ማለት ነው። እዩት ለምሳሌ ይሄ እንደምታዩት ነው። የግራዲያንቱ ነው። ራይዙ ስንት ነው ይለናል? 6 ኒውተን። ከዚህ እስከዚህ ደግሞ 0.3 ሜትር። ስለዚህ 6 ኒውተን ሲካፈል ለ0.3 ስንት ይመጣል? እዚህ ላይ ያካፍሎታል። ኦልሞስት 20 ኒውተን ፐር ሜትር ያክል ስፕሪንግ ኮንስታንት አለው ማለት ነው። and next the spring balance, the relationship between force and extension is used to great effect on spring balance እንግዲህ ምንን ለመለካት ይጠቅመናል? ማስን ሜዠር ለማድረግ እንጠቀምበታለን ማለት ነው። spring balance ኦኬ ሶ የፎርስ ኢፌክት ስፕሪንግ ላይ ያለው የፎርስ ኢፌክት የኢንስትሩመንት ወይም የዲቫይስ እንድንጠቀም ያገለግለናል ማለት ነው። these are very simple device designed to measure forces. ፎርስን ግን በስፕሪንግ ባላንስ ከሆነ አሁን ኒውተን ሜትር የሚባል መለኪያ አለ። ኒውተን ሜትር ፎርስን ነው የሚለካልን። ስፕሪንግ ባላንስ ደግሞ ማስን ይለካና ማሱን በግራቪቲ ስናበዛው ፎርሱን ይሰጠናል ማለት ነው። so they are often used to determine the weight of an object ይለናል። ኦኬ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ስፕሪንግ ባላንስ። እዚህ ላይ ስኬሎች አሉ የሚያነቡልን። አሁን ይሄን ኦብጀክት ሜዠር ለማድረግ ልክ እዚህ ላይ ሁኩ ላይ ማንጠልጠል ነው። ከዛ ሪድ ያደርግልናል ሳይዙን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ የሚለጠጠው አሁን ከዚህ ይዞ እስከዚህ ድረስ የመጣው አለ። የማለት ስፕሪንጉ እየተለጠጠ ነው ማለት ነው። ኦኬ ቼንጅ ኢን ኤክስ ስላለ ወይም ኤክስቴንሽን ስላለ የዚህን ሳይዝ በቀላሉ ማንበብ እንችላለን እንደማለት ነው። ለምሳሌ እዩት አሁን ይሄ ስፕሪንግ አለ፣ የዚህ ማስ አለ። ኦኬ መጀመሪያ ኦሪጂናል ሳይዙ የስፕሪንጉ እዚህ አካባቢ ድረስ ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ ለምሳሌ 00 ቢያነብ ኦኬ በጣም ወደ ታች ይሄን ክብደት ስንጨምርበት ይወርዳል። ወይም ልክ እዚህ ላይ ባዶ ኮንቴነር ነው እንበለው። እዚህ ያለው የመጀመሪያው ኢንዲኬት የሚያደርገው 00 ነው እንበለው መነሻው። እዚህ ላይ የምንፈልገውን ማስ አስቀመጥንበት። ከዚህች ፖይንተሩ ወደ ታች ዝቅትልና ትልቅ ቁጥር ታሳየናለች ከዜሮ የበለጠ። ያ ማለት የዚህን ሳይዝ ዲተርማይን የምታደርግልን ማለት ነው። ሶ ስፕሪንግ ባላንስ በዚህ አይነት ሜዠር ያደርግልናል ማለት ነው የምንፈልገውን ነገር።
ሌላኛ ደግሞ ኢላስቲክ ሊሚት ይለናል። ኢላስቲክ ሊሚት ስለ ኢላስቲክሲቲ እና ፕላስቲክሲቲ እናወራለን እዚህ ላይ። if we keep an applying force will the spring keep extending forever ይለናል። ይሄ ማለት ኢላስቲክ ሊሚት ማለት ነው እንግዲህ ስፕሪንግ ላይ አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ሊሚት ሊኖረው ይገባል። ሊሚት ከሌለው ግን ስፕሪንጉ እንደተለጠጠ ሊቀር ይችላል። ያ ምን ይባላል? ፕላስቲክ ሊሚት እንለዋለን። ኢላስቲክ ሊሚቱን አልፏል። ኦኬ አሁን አንዳንዴ ስፕሪንግ አይታችሁት ሆነ በከፍተኛ ሁኔታ ለጥጠ ነው ከፍተኛ የሆነ ፎርስ አፕላይ አድርገን ለጥጠ ነው ወደ ነበረበት ፖዚሽን አይመለስም። ያ ማለት ፕላስቲክ ሲቲው ላይ ደርሷል ማለት ነው፣ ወይም ኢላስቲክ ሊሚቱ አልፏል ማለት ነው። ኢላስቲክ ሊሚት ማለት ባጭሩ ምንድነው? ወደ ነበረበት የመመለስ ቴንዳንሲ ስፕሪንግ በሆነ ፎርስ አፕላይ ተደርጎበት ወደ ያ ፎርስ ሪሙቭ ሲደረግ ወደ ነበረበት ፖዚሽን ከተመለሰ ኢላስቲክ ሲቲ እንለዋለን። ሳይመለስ ከቀረ ግን ኢንላስቲክ ወይም ፕላስቲክ እንለዋለን ማለት ነው። So obviously at some point the spring will break, but before it doesn't behave slightly differently ይለናል። It begins to stretch more easily and eventually it will stretch so far that it will not return to its original length when the force is removed. እንዳልኳችሁ ነው ፎርሱ ሪሙቭድ ሲደረግ ወደ ነበረበት ኦሪጂናል ሌንግዝ መመለስ ካልቻለ ከኢላስቲክ ሊሚቱ አልፏል ወጥቷል ማለት ነው። So we have been dealing with what is called elastic deformation of a spring. ምን ማለት ነው? elastic deformation ማለት ነው elastic deformation means where a force applied is direct proportional to the extension and where the object will return to its original length when the force is removed. Okay? አዩት A force applied is direct proportional to the extension ብለናል ከዚህ ቀደም and where the object will return to its original length ወደ ኦሪጂናል ሌንግዙ መመለስ ከቻለ which is called elastic deformation እንለዋለን ማለት ነው። elastic limit ማለት ደግሞ the point up to which a spring will stretch elastically ማለት ደግሞ ማለት ነው ወደ ነበረበት ቦታ የመመለስ ቴንዳንሲ እስከዛ ድረስ ያለችው ፖይንት which is called elastic limit እንላታለን ማለት ነው። A spring will only stretch elastically up to a certain point. This point is called elastic limit. After this limit is reached, a deformation is said to be plastic. አሁን የሆነ ዲፎርሜሽን እንግዲህ ተመልከቱ። የሆነ ስፕሪንግ ኢላስቲካሊ ስትሬች ያደርጋል። ስትሬች ያደርግና እስከሆነ ፖይንት ድረስ ስትሬች ያደርጋል። ያ ፖይንት ኢላስቲክ ሊሚት እንለዋለን። ኢላስቲካሊ ስትሬች የሚያደርግበት ነው። ያ ማለት ተመልሶ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ እስከሚመለስበት ድረስ ማለት ነው። ነገር ግን ከዛች ፖይንት ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ ምን ይሆናል? ፕላስቲካሊ ዲፎርም ያደርጋል ማለት ነው ወደማይመለስበት። ለምሳሌ የንግራፍ ዩት ኢላስቲክ ሪጅን እንለዋለን። ይሄን ደግሞ ፕላስቲክ ሪጅን። አሁን የሆነ ስፕሪንግ እስከዚህ ድረስ መለጠጥ ይችላል። እስከዚህ ድረስ አሁን በዚህ የምታዩት ፎርስ ነው። እስከዚህ ፎርስ ድረስ ይሄን ያህል ፎርስ አፕላይ ሲደረግበት ድረስ ኢላስቲካሊ ስትሬች ያደርጋል። ያ ማለት ፎርሱ ሪሙቭ ሲደረግ ወነበረበት ቦታ ይመለሳል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ፎርስ በላይ አፕላይ ከተደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው? ወደ ፕላስቲክ ሪጅን ያልፋል ማለት ነው፣ ወደማይመለስበት። ያ ስፕሪንግ ተለጥጦ ወደ ነበረበት ኦሪጂናል ፖዚሽኑ ወደማይመለስበት ደረጃ የሚደርስበት ሪጅን which is called plastic region እንለዋለን ማለት ነው። So plastic deformation ማለት ነው where a force applied is not direct proportional to the extension and and where the object will not return to its original length when the force is removed. አሁን እንግዲህ እዚህ ፕላስቲክ ሪጅን ውስጥ ገባ ማለት ሪሙቭ ቢደረግ ፎርሱ ሪሙቭ ቢደረግለትም ምን አይልም ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽኑ መመለስ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ፕላስቲክ ሊሚት የሚሉ ነገሮች እነዚህን ይመስላሉ ማለት ነው ስፕሪንግ ላይ ያለው ነገር። ስለዚህ በአጠቃላይ ምን ያዝ አለባችሁ? ስፕሪንግ ኮንስታንት ወይም ኤክስቴንሽን የሁክስ ሎ እንደሚለው ኤክስቴንሽን ከፎርስ አፕላይዱ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል አለው። ኤላስቲክ ሪጅን እና ፕላስቲክ ሪጅን የሚባለው ደግሞ
ፎርሱ ሪሙቭ ሲደረግ አፕላይ የተደረገው ስፕሪንጉ ላይ አፕላይ የተደረገው ፎርስ ሪሙቭ ሲደረግ ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽን መመለስ ተቻለ ኢላስቲክ ሪጅን ውስጥ ነው ያለ ወይም ወደ ኦሪጂናል ፖዚሽን መመለስ ወደሚችልበት ሪጅን ውስጥ ነው ያለ ማለት ነው። ከዛ ሊሚት ካለፈ ግን ያቺ ሊሚት which is called elastic ሊሚቷን ካለፈ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይከሰታል ማለት ነው። ሶ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን እና ኢላስቲክ ዲፎርሜሽንን በዚህ መልኩ መገንዘብና መረዳት ይቻላል ማለት ነው። ሶ ምን ይለናል? ኢ እንደምትዋት እዚህ ኢ ሌተር አለች እዚች ላይ ይቺ ሌተር ናት እንግዲህ ኢላስቲክ ሊሚት ምንላት። on the graph is elastic limit below the elastic limit the deformation is elastic እንለዋለን። የአካባቢ ኢላስቲክ ነው ዲፎርሜሽኑ ያ ማለት ወደ ነበረበት ቦታ ይመለሳል ፎርሱ ሲነሳለት። above the elastic limit the plastic deformation occur ኦኬ ከዚህ ሊሚት በላይ ከሆነ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ኦካር ይሆናል ያማ ወደማይመለስበት ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ይለናል እንግዲህ እዚህ ላይ ሁክስ ሎው ስለዚህ ነገር የሚያወራ ስለ ኢላስቲሲቲ የሚያወራ ሁክስ ሎው ነው። ሁክስ ሎው ደግሞ ምን ይለናል? the force applied is direct proportional to the extension of a spring up to the elastic limit እስከች ሊሚት ድረስ ነው የሁክስ ሎው የሚሰራው እስከች ሊሚት። ከዛ በኋላ ግን ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል አይደለም። እስከ ኢላስቲክ ሊሚቱ ድረስ ግን ፕሮፖርሽናል ነው ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚለን እዚህ ላይ ሳመራይዝ እናድርገው እስቲ እስካሁን ያየነውን ፎርስ ካን አይዘር ቢ ክላሲፋይድ አዝ ኮንታክት ኦር ናን ኮንታክት ብለን ልንከፍለው እንችላለን። ፎር ኤግዛምፕል ፎርስ ኢንክሉድ ፍሪክሽን፣ ድራግ፣ ዌት፣ ግራቪቴሽናል ትራክሽን፣ ኮንታክት ፎርስ እነዚህ አይዘር ኮንታክት ኦር ናን ኮንታክት ብለን ለሁለት የምንከፍላቸው ኤግዛምፕሎች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ኒውተንስ ፈርስት ሎው ስቴት ዳት አን ኦብጀክት ዊል ሪሜን አት ረስት ኦር ትራቨል አት ኤ ኮንስታንት ኦር ዩኒፎርም ቬሎሲቲ አንለስ an external force is applied on it ነው የሚላል። and next inertia ማለት the tendency of an object to resist the changes to its motion ሪዚስት ማድረግ ነው ኢነርሺያ ማለት ምን ነው ሪዚስት የሚያደርገው ስፒድ አፑን ሪዚስት ያደርጋል፣ ስሎ ዳውንን ሪዚስት ያደርጋል፣ ቼንጅ ኢን ዳይሬክሽኑን ሪዚስት ያደርጋል። በአጠቃላይ ኢሞሽኑ ላይ የሚደረጉ ቼንጆችን ሪዚስት የማድረግ ቴንደንሲ which is called inertia እንለዋለን። so mass and inertia ደግሞ ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ያላቸው ያ ማለት the greater the mass the greater the inertia። ሁክስ ሎው ምን ይለናል? the force applied to a spring is direct proportional to the extension of the spring up to the elastic limit actually up to the elastic limit ምትል መገንዘብ መቻል አለባቸው ኢላስቲክ ሊሚት እስከምትለው ድረስ። ምክንያቱም ከኢላስቲክ ሊሚቱ ካለፈ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይከሰታል which is not direct proportional አይሆንም ማለት ነው። ያ ማለት ኤክስቴንሽኑ ከፎርሱ ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል አይሆንም ፕላስቲክ ሪጅን ውስጥ ካለ ማለት ነው። so elastic deformation means that when a force is removed the object will return to its original length መመለስ ይችላል ፎርሱ ሲወገድ። plastic deformation means that when the force removed the object does not return to its original length ያ ማለት it's permanently stretched ሆኖ ይቀራል ማለት ነው። በቋሚነት ተለጥጦ ይቀራል። ያ ምን እንለዋለን? ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን እንለዋለን ማለት ነው እንግዲህ next ኒውተንስ ሰከንድ ሎው ምን ያወራል? እንግዲህ ኒውተን 3 ሎስ ኦፍ ሞሽን አሉት ብለናል። የመጀመሪያው ሎ ኒውተንስ ፈርስት ሎው ብለን አይተናል and የሁለተኛው ደግሞ ኒውተንስ ሰከንድ ሎው እንዲሁም የመጨረሻው ሰርድ ሎው አሚራለን። ኒውተንስ ሰከንድ ሎው እንግዲህ ዩኒቨርሳል ሎው ይባላል። ዩኒቨርሳል ሎው ሲምፕሊ F net is equal to ma ማለት ነው። ይች F net is equal to ma which is called Newton's second law እንላታለን ማለት ነው። what if more than one force is acting ከአንድ በላይ ፎርስ ኦን ኦብጀክት ላይ ቢደረግ ምን አይነት ተጽዕኖ ሊፈጠር ይችላል? there are often several forces acting on an object okay as all forces are vector quantity that means both direction and magnitude ስላለው ይለናል። okay in several direction ነው apply የሚደረገው። the overall force acting on any object is referred to as the resultant force እንለዋለን ወይም ባጭሩ በሌላ በኩል net force እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ከአንድ በላይ ፎርሶች አፕላይ ቢደረግ ምን እንፈልጋለን ማለት ነው? overall force that is called resultant force or በሌላ ተርም net force እንለዋለን ማለት ነው። net force ማለት ነው
the vector produced when two or more forces act upon a single object ሆነ አካል ላይ ከአንድና ከዛ በላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ ተደርጎ ኦቨርኦል ፎርሱን ምን እንለዋለን? ኔት ፎርስ እንለዋለን ማለት ነው። so it can be calculated by a vector addition of the force acting upon the object ለምሳሌ እዚህ ላይ A እና B in the same direction ያሉት so ኔት ፎርሳቸው ምን ይሆናል? ይሄ ይሆናል። ይሄ ማለት ሪዛልታንት ወይም ኦቨርኦል ቬክተሩ ማለት ነው። በአረንጓዴ ከለር የምታዩት የሁለቱ ድምር ነው። A እና B ድምር ሲን ይሰጠናል። እዚህ ላይ ደግሞ ኦፖዚት ዳይሬክሽን ያለው ስለዚህ ከA ሲቀነስ B ማለት ነው C ይችን ትሰጠናለች ማለት ነው። so ምን ማለት ነው? ኔት ፎርሷ ይች ነች ማለት ነው። so ምን ይለናል እዚህ ጋር if a force are parallel to if a force are parallel it is easy to determine the resultant vector. However, if the force are not parallel we then use a scale diagram or parallelogram rule ልንጠቀም እንችላለን or mathematical technique ልንጠቀም እንችላለን። ያ ማለት ዩኒት 1 ላይ ቬክተር የሚለው ቶፒክ ላይ እንዳየነው ማለት ነው። parallelogram ሜተድ ምን ማለት ነው? parallelogram ሜተድ እንጠቀማለን ወይም ፓይታጎሪያንም ልንጠቀም እንችላለን። ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ለምሳሌ ነን ፓራላል የሚለን ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ፓይታጎረስ ቲዮረም ልንጠቀም እንችላለን። ከሁለቱም ከሆኑ ፓራላልም ሳይሆኑ ፐርፐንዲኩላርም ሳይሆኑ ከቀሩ ደግሞ ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ፓራሎግራም ሩልን እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ እዩት ይሄን ፎርስ እዩት። በዚህ 90 ዲግሪ አለ ቢ ኤ ደግሞ 45 ዲግሪ አለ። 45 ዲግሪ እንደምታዩት እዚህ ላይ ተቀምጧል። 90 ዲግሪ ደግሞ አምጥተን ይኸው እዚህ ላይ ያስቀመጥናት 90 ማለት ቨርቲካሊ ዳውንዋርድ ማለት ነው። ሪዛልታንቱ ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እነዚህ የምታዋቸው ሪዛልታንቱ ይሄ ነው ሲ ነው። ሲ እንዴት ነው የምንፈልገው? ኤ እና ቢ ፓራላልም አይደሉም ፐርፐንዲኩላርም አይደሉም። ስለዚህ የምንጠቀመው ሩል ምንድነው? ፓራሎግራም ሜትድ ነው። ፓራሎግራም ሜትድ ማለት ፓራሎግራም እንስልና a square plus b square plus twice of ab cos theta ብለን አንድ ራዲካል አድርገን ነው ሪዛልታንቱን የምንፈልገው። ወርታች ካለ ምን ይሆናል? ዩኒቱ አለ በደንብ አሳይቻለሁ ማለት ነው። so something is useful to know the equilibrium the equilibrant force. This is a force you need to apply to a system to cancel out a resultant force. okay equilibrant force ማለት መሰላችሁ የሆነ ኦብጀክት ላይ የሆነ ፎርስ አፕላይ እየተደረገ ነው። ለምሳሌ 100 ኒውተን አፕላይ ተደረገ። ያን 100 ኒውተን ለማጣፋት የምንጠቀመው ፎርስ which is called equilibrant force እንለዋለን። equilibrant force ማለት forces that make the object to be in equilibrium or force equilibrium እንዲሆን ወይም ያ ኦብጀክት at rest እንዲሆን የሚያደርግ ማለት ነው። ለምሳሌ ፎርስ ኤ እና ቢ እዚህ ላይ አሉ። ይህ ኦብጀክት ስለዚህ ወደዚህ እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ኢኩሊብሪየም እንዲሆን ግን ምን ያስፈልገናል? ወደዚህ ሌላ ፎርስ ያስፈልገናል ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን የሁለቱ ሳሜሽን ይሄን ሰጠን ሪዛልታንት ፎርስ ኢኩሊብሪያንት ፎርስ ደግሞ ይሄንን ስቴሽነሪ እንዲሆን ወይም ኢኩሊብሪየም ፖዚሽን ላይ እንዲቀመጥ የሚያደርግልን ፎርስ which is called equilibrant force እንለዋለን ማለት ነው። ኦኬ let us see an example. Two forces are acting on a boat. እዚህ ጀልባ ላይ እንግዲህ የሚፈጸሙ ሁለት ፎርሶች አሉ። one force is 400 ኒውተን due to the current in the river. አሁን የውሃው ሞገድ አለ በ400 ኒውተን acting downstream. The other force ደግሞ due to the propeller has a magnitude of 500 newton and act at an angle of 50 degree centigrade degree to the river bank. አሁን ፕሮፕላር የሚባለው እንግዲህ እዚያው ሞተር ውስጥ ያለ ነው የሚሽከረከር ተኋላ የሚሽከረከር ነገር ነው። እሱ ምን ያክል ነው አፕ ላይ የተደረገበት 500 ኒውተን በ50 ዲግሪ። ሶ የውሃው ሞገድ 400 አለው የቦቱ ፕሮፕላር ደግሞ 500 ኒውተን በ50 ዲግሪ አለ። ስለዚህ ሪዛልታንቱን ምን በሉት ነው ዲተርማይን አድርጉት ነው የሚለው ወይም ኦቨርኦል ፎርስ። ኦኬ ስለዚህ ምን ይላናል? ይሄን እናወጣለን መጀመሪያ ዳያግራሙን። የመጀመሪያው ፎርስ 500 ኒውተን በ50
እዚህ ደግሞ 400 ኒውተን አለ። ስለዚህ ይችን አምተን እዚች ላይ ማስቀመጥም እንችላለን በአንድ ላይ። So we could determine the resultant force using a scale diagram. Scale diagram ተጠቅመን ማለት ነው እንግዲህ scale diagram ማለት ይሄ ነው። However, on this oscillation we are going to find the resultant force mathematically. ማትማቲካሊ እንግዲህ ሶልቭ ስናደርግ ምን ተጠቅመን ማለት ነው? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ተጠቅመን ማለት ነው። ማትማቲካሊ ማለት ሳይን ኮስ ታን ተጠቅመን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ in order to determine the resultant force we must first resolve ሪዞልቭ ማድረግ አለብን። ቨርቲካሊ እና ሆሪዞንታሊ ሪዞልቭ እናደርገዋለን። ቨርቲካሊ ሪዞልቭ ስናደርገው ሳይን ቴታ ማለት ኦፖዚት ኦቨር ሃይፖትነስ ነው። ሳይን ቴታ እናውቀዋለን 50 ስለተሰጠን። ኦፖዚታችን ማለት የዚህ ኦፖዚት ይሄ ነው። ቨርቲካል ኮምፖናንቱ አይታወቅም። ሃይፖትነሱ 500 ነው። ስለዚህ ስንት መጣለን? 383 ኒውተን መጣለን ማለት ነው። ቨርቲካል ኮምፖናንት የኛ ኒውተን ቨርቲካሊ ማለት ነው። ሆሪዞንታል ኮምፖናንት ስንሰራ ደግሞ አጀሰንት እና ሃይፖትነስን ከኮስቴታ ጋር ሪሌት አድርገን ስንት እናመጣዋለን? ኮስቴታ ተጠቅመን እንደምታዩት 500 ታይምስ ኮስቴታ ተጠቅመን ስንት አመጣ ነው? 321 ኒውተን አመጣ ነው ማለት ነው። ስለዚህ we can then add the horizontal force to give the resultant horizontal force. አሁን ይሄንን ሪዞልቭ አደረግነው ቨርቲካሊ እና ሆሪዞንታሊ። መጀመሪያ ሪዞልቭ ካደረግን በኋላ ሆሪዞንታል ፓርቱን የመጣልን ሆሪዞንታል ከዚህ ሆሪዞንታል ጋር አድ እናደርገዋለን። ያ ማለት 321 ሲደመር 400 ስንት ይሰጠናል? 721 the force net of the horizontal component ማለት ነው። ቨርቲካሊ ደግሞ ቨርቲካሊ ስንት ተሰጠናል? እዚህ ላይ በሳይን ተጠቅመን ያመጣን 383 ከዛ ምንድን ልንጠቀም ነው ደግሞ ፓይታጎሪያን ቴረም እንጠቀማለን። ምክንያቱም ይህ ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ከሆነልን ፐርፐንዲኩላር ሆነ ማለት ነው። anyhow Pythagoras theorem to determine the magnitude of the resultant force and trigonometric to determine the direction determine ለማድረግ trigonometric ሪዛልታንቱን ደግሞ በፓይታጎረስ እንፈልገዋለን ማለት ነው። so magnitude of the resultant ማለት f horizontal 721 f vertical 381 ኔቱ ደግሞ ምን ማለት ነው? 383 ቨርቲካል ሲደመር 321 ሆሪዞንታል። ግን ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል የሆነን ቬክተሮች መደመር ስለማንችል ምን እንጠቀማለን ማለት ነው? ፓይታጎረስ ቴረም። ፓይታጎረስ ቴረም ማለት ይህ ስኩዌር ሲደመር እኩል ነው ይህ ስኩዌር ሲደመር ይህ ስኩዌር ማለት ነው። እንደምታውቁት ነው ኤፍ ኔት ስኩዌር ማለት 383 ስኩዌር ሲደመር 721 ስኩዌር። ኦኬ ከዛ ኤፍ ኔት ስኩዌር ማለት 66530 ሆነ። አንድ ራዲካል ስናደርግ ኤፍ ኔት እናገኛለን ማለት ነው። ከዛ ኤፍ ኔት ማለት 816 ኒውተን ነው። 816 ኒውተን ብቻ ግን ክሊር የሆነ ኢንፎርሜሽን አይሰጠንም። ቢኮዝ ፎርስ ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ዳይሬክሽን ያስፈልገዋል። ዳይሬክሽኑ ደግሞ በምን እንፈልገዋለን? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ተጠቅመን እንፈልገዋለን። ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽንን ስንፈልግ አሁን ታንቴታ ብንጠቀም ታንቴታ ማለት ቨርቲካል ኢንክሪዝ ዲቫይድ ባይ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ነው። ያ ማለት ቨርቲካሊ 383 አለን፣ ሆሪዞንታል ደግሞ 721 አለን። ስለዚህ ቴታ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ታን ኢንቨርስ ኦፍ ብለን 383 ሲካፈል ለ721 ብለን እንሰራለን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ይኸው ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት አድርገን ቴታ ኢዝ ኢኳል ታን ኢንቨርስ ኦፍ ኦፖዚት ኦቨር አጀሰንት ከዛ ስንት አድርገን 721 ሲካፈል ለ383 ከዛ ቴታ ስንት ሆነ? 62 ዲግሪ ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚህ መልኩ ዲግሪያችንን ያማለት ዳይሬክሽናችንን በቀጥታው ለሪዛልታንት ፎርስንም በሚገባ ማወቅ ቻልን ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው። አሁን 383 አለን። አሁን ቅድም ላይ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ኦቨር ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ያልኳችሁ ይችን ዲግሪ ለመፈለግ ነው። ይችን ዲግሪ ቱ ዘ ሆሪዞንታል ቱ ዘ ቨርቲካል ተሆነ ደግሞ ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ኦቨር ቨርቲካል ኢንክሪዝ ነው ማለት 721 ሲካፈል ለ383 ነው ታንን የምንፈልገው። ነገር ግን ይችኛይቱን ዲግሪ እዚህ ላይ የምትዋተን ይችኛይቱን ዲግሪ ቱ ዘ ሆሪዞንታል ተሆነ የምንፈልግ ቨርቲካል ኢንክሪዝ ዳት ኢዝ 383 ሲካፈል ለ721 አድርገን ማግኘትም እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ላይ እየሰራው በሆሪዞንታሉ ነው ሆሪዞንታል ኢንክሪዝ ኦቨር ቨርቲካል ኢንክሪዝ አድርጎ ነው የሰራው ማለት ነው። ኦኬ አንግሉ የተሰራውን ፍሮም ዘ ቨርቲካል ቴታ አሁን 60 ስንት ነው? 62 ዲግሪ ከሆነ 62 ዲግሪ ፍሮም ዘ ቨርቲካል ነው እንጂ ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል አይደለም።
ፍሮም ዘ ሆሪዞንታል ከሆነ ስንት ማለት ነው? 90 ሲቀነስ 62 አድርገን ኦልሞስት 28 ዲግሪ አካባቢ ማለት ነው። ኔክስት ቶፒክ ፎርስ ኤንድ አክሰለሬሽን። ፎርስ ኤንድ አክሰለሬሽን እንግዲህ ሰከንድ ሎ ኦፍ ኒውተን ሰከንድ ሎ ላይ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ የሚሰጣቸው ቶፒኮች ናቸው። ቢኮዝ ሰከንድ ሎ ማለት ባጭሩ ኤፍ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ኤም ኤ ስለሆነ። ሶ ፈርስት ሎ ላይ ምን ይለናል? ፎርስ ኢዝ ሪኳየርድ ቱ ሜክ አን ኦብጀክት ስፒድ አፕ ለማድረግ ስሎ ዳውን እና ዳይሬክሽን ቼንጅን ለማድረግ ነው የሚያገለግል ብለናል። ኢፍ አን ኦብጀክት ዳዝ ኤኒ ኦፍ ዲስ ቲንግስ we can say that it's accelerating እያደረገ ነው ማለት ነው። ስፒድ አፕ ከሆነ አክሰለሬሽን ነው። ስሎ ዳውን ከሆነ ዲሰለሬት እያደረገ ነው። ቼንጅ ዳይሬክሽን አለ ማለትም ሞሽን ኦልሞስት ቼንጅ እያደረገ ነው ማለት ነው። ቬሎሲቲ ቼንጅ ያደርጋል። አክሰለሬሽን አለ ማለት ነው። አሁን ሶ ምን ይለናል እዚህ ላይ? in other words a force causes an object to accelerate, or more precisely if there is a resultant force acting on an object then that object will accelerate ያደርጋል። ያ ማለት the force is said to be unbalanced ማለት ነው። unbalanced force apply ሲደረግ an object ምን ያደርጋል? move ማድረግ ይጀምራል ወይም accelerate ማድረግ ይጀምራል ማለት ነው። if there is a balanced force acting on an object then there is no resultant force and so the object will not be accelerate. ባላንስድ የሆነ ፎርስ ግን አፕላይድ ተደረገ ምን ይሆናል ማለት ነው? አክሰለሬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ይሄን እንደምታዩት ባላንስድ ፎርስ ማለት where a force acting on a body cancel each other out and there is no resultant force ማለት ነው። ባጭሩ ሪዛልታንት ፎርስ የለም፣ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው ማለት ነው። ባላንስድ ፎርስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ነው የሚለን። እንደምታዩት የሆነ ማስ አለ፣ እዚህ ላይ ደግሞ ፎርስ አለ፣ እዚህ አክሰለሬሽን አለ። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን ነው። ፎርስ ኢዝ ኢኳል ቱ ማስ ታይምስ አክሰለሬሽን። አሁን እዚህ ላይ ኢንቨርስሊ ፕሮፖርሽናል ናቸው የሚላቸው ማን ነው? ማስንና አክሰለሬሽን ነው። ነገር ግን ፎርስ ከማስ ጋር እና ከአክሰለሬሽን ጋር ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ናቸው። እንደውም ሰከንድ ሎው የሚለው እኮ ፎርስ ኢዝ ዳይሬክት ፕሮፖርሽናል ቱ the acceleration ነው የሚለው። ኦኬ ወይም the acceleration direct proportional to the force applied on that object ይለናል ሰከንድ ሎ። ስለዚህ እዩት as long as the mass of the object remain constant then Newton's second law can be expressed as the acceleration of an object is direct proportional to the resultant force acting on the object. ያ ማለት acceleration is direct proportional to the force applied on that object ነው የሚለን ማለት ነው ሰከንድ ሎ። or ያ ማለት ነው acceleration occur in the direction of the resultant force. ኦኬ acceleration ወይም ሽምጠጣው የሚኖረው በየት አቅጣጫ በኩል ነው? በሪዛልታንት ፎርስ ባለበት አቅጣጫ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። አሁን ፎርሱ እንግዲህ ይሄ የምታዩት ነው። ቱ ፎርስ አለ፣ ሁለት ያክል ፎርሶች አሉ። አክሰለሬሽኑ ወዴት ነው የሚሆን ማለት ነው? ወደ ፎርሱ ዳይሬክሽን። ይሄው እንደምታዩት ወደዚህ ሊሆን አይችልም፣ ወደዚህ ነው ሊሆን የሚችለው ነው የሚለን እንግዲህ ሰከንድ ሎ። ያ ማለት ሪዛልታንት ፎርስ እንግዲህ ማስ ኦፍ አን ኦብጀክት ታይምስ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ኦብጀክት ወይም ኤፍ ኔት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኤ ይለናል። ለምሳሌ 1200 ኪሎ ግራም ያለው ኦብጀክት በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሙቭ ቢያደርግ ሪዛልታንት ፎርሱ 1200 ሲባዛ በ2 እኩል ነው 2400 ኒውተን ያክል ፎርስ ይኖረዋል ነው የሚለን እንግዲህ። ኦኬ በሌላ በኩል ደግሞ ለምሳሌ 500 ግራም ያለው ቦል በ200 ኒውተን ቢመታ አክሰለሬሽኑ ምን ያክል ይሆናል? ያ ማለት አክሰለሬሽን ኢዝ ኢኳል ቱ ፎርስ ኦቨር ማስ ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን። 200 ሲካፈል ይሄ ማሱ 0.4 ኪሎ ግራም ማለት ነው። ስንት ይሆናል? ኦኬ 200 ሲካፈል ለ0.4 ኪሎ ግራም እኩል ነው 500 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ኢዝ አክሰለሬሽን ኦፍ ዘ ቦል ማለት ነው። ሶ ኤፍ ኔት ኢዝ ኢኳል ቱ ኤም ኤም with several forces በጣም ብዙ ፎርስ ሲሆንስ if several forces are acting on an object then in order to determine its acceleration we must first determine the resultant force determine ማድረግ አለብን መጀመሪያ። ኦኬ so to determine the acceleration we would use f net is equal to ma. so f net is equal to ma ብለን acceleration ማለት f net over ma የመጀመሪያዎችን ስቴፕ ምንድነው? ኔት ፎርሱን
ካልኩሌት ማድረግ ነው ወይም ማስላት። አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ባለ 4 ኪሎ ግራም ኦብጀክት በ10 ኒውተን እና በ20 ኒውተን ተስቧል ወይም ተጎትቷል። ስለዚህ አክሰለሬሽኑ ፈልጉ ብንባል 10ን ወይም 20ን ተጠቅመን አይደለም፣ ሁለቱን መጀመሪያ ኤፍኔቱን ካልኩሌት እናደርጋለን። ያ ማለት 30 ኒውተን ይሆናል ማለት ነው ኤፍኔቱ። ስለዚህ ኤፍኔት ኦቨር ማስ ያ ማለት 30 ኒውተን ኦቨር 4 ኪሎ ግራም ስንት መጣ? 7.5 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ። ኦኬ አሁንም እዚህ ላይ በተቃራኒ ነው እየተሳቡ ያሉ ባለ 50 እና ባለ 30 ሪዛልታንቱ ወደዚህ 20 ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም 50 ሲቀነስ 30 which is 20 ይሆናል። 20 ሲካፈል ለ2 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር is the acceleration of this mass or this object ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ተመልከቱ። ለምሳሌ 2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ተሰጥቷል፣ 40 ኒውተን ተሰጥቷል፣ አንድ ስንት ተሰጥቷል? 60 ኪሎ ግራም። ይህንን ስንት ነው? ምን ያህል ኒውተን ቢሆን ነው? አንድ አንነውን ፎርስ አለን ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርጎ ነው የሰራው? ኤፍ ኔት ማለት ኤም ኤ ነው ኤዩት። ኦኬ 60 ኪሎ ግራም ሲባዛ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ 60 ሲባዛ በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ። ይህን እንግዲህ እንደምታዩት ፎርሱን በሁለት አይነት መንገድ ነው የምናገኘው። አንደኛ ሪዛልታንት ፎርስን በመደመር፣ ሁለተኛ አክሰለሬሽን ከማስ ጋር በማብዛት። 60 ሲባዛ በ2 ማለት ስንት ማለት ነው? 120 ኒውተን ነው። 120 ኒውተን እና ይሄ ጋር እኩል መሆን አለበት። 120 ኒውተን እኩል ነው 40 ሲደመር አንነው። ስለዚህ ስንት ማለት ናት? እቺ ያልታወቀችው 20 ነች ማለት ነው። ኦኬ so F net is equals to F1 plus F2 which is 120 is equals to 40 plus F2 so F2 80 ይሆናል ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት ደግሞ ፐርፐንዲኩላር የሆነ ፎርስ ተተሰጠን ምን እንጠቀማለን? ፓይታጎሪያን ተረም እንጠቀማለን ማለት ነው። ያ ማለት a square is equal to b square plus c በሚለው ማለት ነው። ስለዚህ f net square equal ነው 40 square plus 30 square f net square 2500 ይመጣል። f net ማለት እንግዲህ አንድ ራዲካል ስንከተው ቦት ሳይድስ 50 ኒውተን ይመጣል ማለት ነው ሪዛልታንቱ። ከዛ ምን እንፈልጋለን? ዳይሬክሽኑ ያስፈልገናል። ዳይሬክሽኑን ደግሞ ምን ተጠቅመን እንፈልጋለን ማለት ነው? በትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን እንፈልጋለን ማለት ነው። so a is equal to f net over m a is equal to 50 ኒውተን over 80 ኪሎ ግራም አድርገን አክሰለሬሽኑን ስንት አመጣ ነው? 0.63 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር is the acceleration ማለት ነው። ከዛ ዳይሬክሽኑ ደግሞ ስንት መጣልን ይላል እዚህ ላይ 37 ዲግሪ። 37 ዲግሪ እንዴት አድርገን ያመጣ ነው? ትሪግኖሜትሪክ ፋንክሽን ተጠቅመን። ያ ማለት tan theta is equal to opposite over adjacent ብለን ሰርተን ዲግሪውን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። and the other topic is mass and weight. Mass and weight are two terms that are frequently confused. We often say that we are going to weight something and then record its mass in kilogram. አሁን ማስ እና ዌትን ብዙ ጊዜ አንድ አይነት የማድረግ ልክ ቴምፕሬቸር እና ሂትን አንድ የማድረግ ያክል ማለት ነው። ማስ መጠነ ቁስ ነው። ዌት ደግሞ ክብደት ነው። ክብደት በምን ዲፔንድ ይሆናል? በግራቪቲ። መሬት ላይ ያለ ክብደት ከጨረቃ ካለው ክብደት ጋር ይለያያል። ማስ ግን ኤቭሪዌር ኢት ኢዝ ዘ ሴም፣ ተመሳሳይ ነው። ማስ የትም ቦታ ቢከድ ማስ ኮንስታንት ነው። ለምሳሌ እኔ 60 ኪሎ ግራም ከሆንኩ 60 ኪሎ ግራም የትኛውን ቦታ ቢሄድ መሬትም ሆነ ጨረቃም ላይ ሌላም ቦታ ቢሄድ አንድ አይነት ነው። ነገር ግን 60 ኪሎ ግራም ሆንኩ ማለት ኦልሞስት ዌቴ ስንት ነው? ወደ 600 ኒውተን አካባቢ ነው ማለት ነው ዌቴ። ሌላ ቦታ ቢሄድ ሌላ ጨረቃ ወይም ሌላ ቦታ ቢሄድ 600 አይሆንም፣ ይቀንሳል ወይም ሊጨምር ይችላል according to the attraction force of that planet or that object ማለት ነው። እንደ ሳተላይት ወይም እንደ ፕላኔቱ ስበት ይወሰናል፣ ወይም እንደ ስበት ኃይሉ ወይም እንደ ግራቪቲ ማለት ነው። የጨረቃና የመሬት ግራቪቲ የተለያየ ነው። ሶ በዛ ምክንያት ዌት ይለያያል ማለት። ስለዚህ ማስ ምንድነው? ስኬላር ኳንቲቲ and it is measured
it's a measure of the quantity of matter ይለናል። the more mass the more stuff ወይም more matter ይኖራል ይለናል። remember the inertia of an object depends on its mass ብለናል። you can think a mass as a measure of an object's inertia ማለት ነው። measure of an object's inertia ማለት እንችላለን mass so mass is measured in kilogram በኪሎግራም ይመለካል። ወደ weight ስንመጣ weight ደግሞ force ነው። force ከሆነ ደግሞ ምንድነው ማለት ነው? vector quantity ነው ማለት ነው። measure የሚደረገው በኒውተን ነው። so it is a force experienced due to the gravitational pull of the earth pulling on the in our mass ማለት ነው። ስለዚህ በመሬት ስበት ምክንያት የሚፈጠር ኃይል ነው ማለት ነው weight ማለት። ስለዚህ weight is directed toward the center of the earth ነው፣ ወደ መሬት ነው የሚሳበው weight ብዙ ሁሌ ማለት ነው። ስለዚህ we can calculate weight of an object ማለት mass times gravitational field strength gravitational field strength ማለት እንግዲህ gravity ማለት ነው። ኦኬ ሶ ግራቪቲ ደግሞ ምን ያክል ዋጋ አለው ማለት ነው? 9.81 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ወይም ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ማለት ነው። ይሄን አፕሮክሲሜት አድርገን 10 ሜትር ፐር ኪሎግራም 10 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ወይም 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አድርገን እንጠቀማለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ለምሳሌ 70 ኪሎግራም የሚመዝን ሰው ይለናል። 70 ኪሎግራም የሚመዝን ሰው ዌቱ ምን ያክል ነው? 70 ሲባዛ በ10 which is 700 ኒውተን ያክል ነው ማለት ነው። ነገር ግን 9.81ን ከተጠቀምን ደግሞ ይቀንስና 687 ኒውተን ይሰጠናል ይለናል። ሌላ ደግሞ አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ከዚህ ቀደም ሌላ ሌሰን ላይ ስናየው ነበረ፣ ምናልባት ዩኒት 2 ላይ ሊሆን ይችላል። ግራቪቲ ከቦታ ቦታ ይለያያል። መሬት ላይ ከ9.79 ይዞ እስከ 9.83 ድረስ ነው ሜዥር የሚያደርገው። አቬሬጁን ስንወስደው 9.81 ይሆናል። ያ ማለት 9.80665 አፕሮክሲሜት ስናደርገው ነው 9.81 የሚሰጠን ማለት ነው። ሶ ዋልታዎች አካባቢና ምድር ወገብ አካባቢ ያለው የመሬት ግራቪቴሽናል ፊልድ ስትሬንግዝ ወይም የመሳብ ቴንዳንሲው አንድ አይነት አይደለም። እንደነገርኳችሁ ከዚህ ቀደም ሌላ ላይ ስለ ማግኔቲክ ፊልድ ስንማር ዋልታዎች አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ስበት አለ። ማግኔት አሁን ሞር ስትሬንግዝ ያለው አት ፖል ነው። ስለዚህ የመሬትም የራሷ ስበት አላት። እንደውም ናቹራል የሆነ ማግኔት አላት። ከፍተኛ የሆነ የመሳብ አቅም ያለውም አት ፖላሪቲው ላይ ነው። ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ፓርት ኦፍ ዘ ኤርዝ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ አካባቢ 9.83 አካባቢ ይለካል። ወደ ምድር ወገብ ስንመጣ ደግሞ 9.79 አካባቢ ይለካል ማለት ነው። ኤኒዌይስ አቬሬጁን ስንወስደው 9.81 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ወይም 9.81 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ያክል ሜዥር ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ እንለዋለን ግራቪቲ ወይም ግራቪቴሽናል ፊልድ ስትሬንግዝ ኦፍ ዘ ኤርዝ እንለዋለን ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ የመሬትን ይሄን ያህል ካልን የጨረቃ ደግሞ ምን ያክል ነው? 1.6 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ወይም 1.6 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ሜዥር ያደርጋል ማለት ነው። አሁን አንድ 70 ኪሎግራም የሚመዝን ሰው መሬት ላይ ሲሆን 700 ኒውተን ከለካ ጨረቃ ላይ ሲሆን ምን ያክል ዌት አለው ማለት ነው? 70 ሲባዛ በ1.6 which is 112 ኒውተን ያክል ሜዥር ያደርጋል። ስፔስ ላይ ከሄደስ ስፔስ ላይ ካረገ ደግሞ ዌት ማን ነው? ግራቪቲ ዜሮ ስለሆነ ዌት የለውም ማለት ነው። ባጭሩ ዌት የለም ማለት ማስ ግን አለ። ኦኬ እሺ እንደምታዩት እዚህ ላይ astronaut on the moon can carry a very large pack due to the moon's weak gravity። አሁን የሰው እየተሸከመው ነው የተሸከመው ነገር አስፈላጊ ሆኖ አይደለም ማለት የሆነ የሚጠቀምበት ማቴሪያል አይደለም የተሸከመው ክብደት ለመጨመር ነው። ምክንያቱም ስበቱ ቀላል ስለሆነ 1.6 ኒውተን ፐር ኪሎግራም ስለሆነ ይሄንን መንካት ራሱ አይችልም። ግን በጣም ከባድ ነገር ሲሸከም የመሳብ ፕሮባቢሊቲ ምክንያቱም ክብደት በጨመረ ቁጥር ዌት ኢንክሪስ ስለሚያደርግ ነው ይሄን የተሸከመው ጨረቃ ላይ እንደምታዩት አይታችኋል። ሶ
እዚህ ደግሞ ሌላ አስትሮኒውት እንግዲህ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ የምታዩት ምንም አይነት ስበት ስለሌለ ቢዘቀዘቅ ቢተኛ ምን ቢል በአየር ላይ በቃ ምንም የሚስበው ነገር የለም። እንደምታዩት አሁን ወደታይ ተዘቅዝቆ ይሄን ሰውዬ የምታዩት ይዘቅዘቅ አይዘቅዘቅ የሚታወቅ ነገር የለም ማለት ወደታች የሚስብ ነገር ስለሌለ። ለምሳሌ ውሃን እንደዚህ ብናፈሰው አይፈስም፣ በአየር ላይ ነው የሚቀመጠው። ለምን ከተባለ ምንም አይነት ስበት የሚባል ነገር ስለሌለ። አሁን ውሃ ወደታይ የሚፈስልን የምንመገው ምግብ ወደ ጉሮሯችን የሚወርድ ወደታይ ግራቪቲ ስበት ስላለ ወይም ማንኛውም ነገር toward the earth የሚሳብ due to the earth gravitational field strength ነው። ነገር ግን ወደ ስፔስ ስንወጣ ያ ስትሬንግዝ የለም፣ ሌላ ቦታ ላይ ያ ፊልድ ስትሬንግዝ የለም። ከሌለ ምንም አይነት ስበት የለም ማለት ነው። ሶ ልክ እንደፈለግን ብንሆን ወደ የትኛው አቅጣጫ ልንወድቅም ልንሳብም አንችልም ማለት ነው ስፔስ ላይ። እዚህ ጋር ደግሞ true weightlessness and apparent weightlessness የሚል ቶፒክ አለን። Okay, so apparent weightlessness is when the only force acting in your weight. Real weightlessness ደግሞ when your weight is zero. weighታችን ዜሮ ሲሆን real weightlessness እንለዋለን። apparent weightlessness የምንለው ደግሞ አፕላይ የሚደረገው ፎርስ acting in your weight ብቻ ሲሆን ነው። ኦኬ እዩት። apparent weightlessness is when the only force acting is your weight ብቻ ሲሆን እንደምታዩት እዚህ ላይ ኮንታክት ፎርስ አለ ዌታችን ያለ እዩት። ዌት ኤንድ ኮንታክት ፎርስ ካንስል አውት ይደራረጉና ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ላይስ this diver would experience an apparent weightlessness for a brief period of time ይለናል። እስቲ ዲቴል እንየው እዚህ ጋር you are only truly weightless if the gravitational field strength is zero. gravitational field strength zero ከሆነ ለምሳሌ ስፔስ ላይ ብንሆን weightless ምንም ነገር የለንም ማለት ነው። so when astronaut is in the orbit around the earth are not truly weightless, there is still a gravitational pull due to the earth. you still have a weight ማለት ነው around the earth ከሆነ እንግዲህ okay. when we are standing on the ground, our weight pulls us vertically downward toward the center of the earth. We push down the earth and the earth pushes back up with a contact force. These two forces cancel each other and there is no resultant force. Okay, look, አሁን ይዩት። ወደ መሬት 700 ኒውተን ተሳብ፣ መሬት ደግሞ ወደ ላይ እንደገና ኮንታክት ፎርሳችን ስንት አለን? 700 አለን። ካንስል አውት ይሆንና ባላንስ ይሆናል። ነገር ግን ኮንታክት ፎርስ ባይኖር ኖሮ ሲንክ እናደርግ ነበር ማለት ነው፣ ወደ ታች ወደ መሬት ውስጥ እንገባ ነበር። ኦኬ፣ ስለዚህ ይህን ዌታችንን ባላንስ ሊያደርግ የሚችል ፎርስ which is called ኮንታክት ፎርስ የተባለ አለ ማለት ነው። ወደ ላይ እንደገና የሚስብ ማለት ነው። በተቃራኒ ባላንስ የሚያደርግልን ፎርስ ማለት ነው። ባጭሩ ነው የሚለን እንግዲህ እዚህ ላይ ያለው and it is this contact force we feel. We don't notice that pull of gravity. If you take this contact force away by jumping off a tall diving board, our weight accelerates us downwards, but we don't feel it. So it feels like we are weightless, but we are not. አሁን ልክ ወደ ላይ ስንዘል ምንም ክብደት የሌለን መስሎ ይሰማን ይችላል። ነገር ግን ከሄድን በኋላ መልሳ መሬት ትስበናለች። ያኔ እንዳለን እናውቃለን። ከዛ መሬቱን ከነካነው በኋላ ኮንታክት ፎርስ ክሬት ይደረጋል። ያ ኮንታክት ፎርስ ደግሞ ከዌታችን ጋር ባላንስ ይሆንና እርስ በርስ ተጣፍቶ በመሬት ላይ እንድንንቀሳቀስ ያደርገናል። ነገር ግን ኮንታክት ፎርስ እና ዌታችን ባላንስ ባይሆን ወይ ወደ ታች ሲንክ እናደርጋለን፣ ወደ መሬት ወደ ውስጥ እንሰምጣለን፣ ወይም ደግሞ ኮንታክት ፎርስ ቢበልጥ ከመሬት ተነስተን ወደ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው፣ መሬትን ለቀን ነው የሚለን። ሪል ዌትለስነስ እንግዲህ እንዳልነው ዜሮ የሆነ ዌት ሲኖረን ነው። ያ ማለት ግራቪቲ ሳይኖር ሲቀር ማለት ነው።
እንግዲህ ይሄን ነው የሚመስለው። እዚህ ላይ እስቲ if the lift accelerates upward, then there must be a net force acting on it. A net force also needs to act on by as you are inside the lift. Imagine a net force acting on you is 200 ኒውተን ቢሆን okay, assuming your mass is 7 ኪሎግራም እና አክሰለሬሽን 2.86 ቢሆን ነው እንግዲህ 200 ኒውተን አፕላይ የሚደረግ so the floor would push you up harder, the contact force would have increased 900 ኒውተን ይለናል። ስለዚህ this provide extra 200 ኒውተን አለ ማለት ነው። so ምን ለማለት ፈልጎ ነው እዚህ ላይ you feel heavier when thought your weight has no changed, it would feel like your weight is 900 Newton. This refers to as apparent weight ይባላል። Your real weight is 7 ኒውተን። አሁን እንግዲህ እዚህ ላይ ተጨማሪ 200 ኒውተን ቢጫንን ነው። የኛ ዌታችን ሪሉ 7 ነው። ኤክስትራም የተያዝነው 200 ኒውተን ደግሞ አፓራንት ዌት ነው ማለት ነው። እያለ ስለ አፓራንት ዌት እና ስለ ሪል ዌት ያወራልናል ማለት ነው። በአጭሩ እንግዲህ አፓራንት ዌት ማለት the resultant of an object real weight and any contact force acting on the object ነው እንግዲህ አፓራንት የምንለው። ሪል ዌት የምንለው ደግሞ the force experienced by the object solely due to the gravitational pull of the earth። አሁን አፓራንት ዌት እንግዲህ ከኮንታክት ፎርስ ጋር ኮንታክት ፎርስ ማለት መሬት ወደ ላይ እንደገና ባላንስ ለማድረግ እኛን ወደ ላይ የምትገፋበት ማለት ነው። ሪል ፎርስ የምንለው ደግሞ በግራቪቴሽናል አትራክሽን ብቻ ያለ ፎርስ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል እስኪ አሁን ለምሳሌ ቴክ ፐርሰን ማስ 55 ኪሎ ግራም አለው። ዜን ማሱ ስንት ነው? ዌይቱ ስንት ነው? 550 ኒውተን ሆነ። if this person is in a lifting accelerate vertically upward በ2 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አፕዋርድ ቢጓዝ ኔቱ ስንት ሆነ? 110 ኒውተን። 110 ኒውተን ወዴት? ወደ መሬት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ this force would come from an increase in the contact force. The contact force would have to go up 660 ኒውተን። ያ ማለት 550 ሲደመር 110 ኒውተን 660 ኒውተን ያክል ኮንታክት ፎርስ አለን ማለት ነው። ይህም እዚህ ላይ የሚለን የ700 እና የ900 ልክ ተመሳሳይ ነው። በ2.86 ወደ ላይ ብንነሳ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደምታዩት ይሄን ኒውት the contact force we experience change dramatically on an exciting roller coaster እንግዲህ የሆነ መጫወቻ ቦታ ነው። መጫወቻው ቦታው ሽቅብ ያነሳናል፣ ወደ ታችም ያወርደናል። ስለዚህ ወደ ላይ ስንነሳ ማለት ልክ ከመሬት ግራቪቲን ለቀን እየሄድን ነው ማለት ነው። ለምሳሌ በ2.86 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ቢጓዝ እና 200 ኒውተን ኤክስትራ ወደ ላይ እንትን ቢል መጀመሪያ ዌታችን ስንት ነበር? 700 ነው። ኮንታክት ፎርሳችን ደግሞ ስንት ነው? 700 ከ700 ጋር ባላንስ መሆን ስላለበት። ነገር ግን ወደ ላይ በ2.86 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ስንነሳ ምን ሆነ ማለት ነው? 200 ኒውተን ወደ ላይ አፕላይ አደረግን ማለት ነው። ሶ ኮንታክት ፎርሳችን ስንት ሆነ ማለት ነው? 700 ሲደመር 200 ማለት ነው። 200 ምንጊዜም ከመሬት በተቃራኒ ከግራቪቲ በተቃራኒ ያለ ፎርስ ነው። ስለዚህ 900 ኒውተን አፕላይ ስለተደረገ ነው ሽቅብቁ የተነሳ። ለምሳሌ እዚህ ላይ 660 የሚለው አሁን ዌታችን 550 ነው። የታለ 550 ነው ዌታችን። ተጨማሪ 10.1 ወደ ላይ አፕላይ ስለተደረገ ማለት ከዌታችን ቶታል ተደምሮ 660 ነው። ዌታችን 550 ነው። ከዌታችን በላይ 660 ኒውተን አፕላይ ስለተደረገ ነው ወደ ላይ መነሳት ይቻላል። ነገር ግን ከዛ በታይ ከክብደታችን በታች ቢሆን ኑሮ አፓራንት ዌቱ ወታች ሲንክ እናደርግ ነበር ማለት ነው የሚለን እንግዲህ። ኦኬ አሁንም ተመሳሳይ ነው እንግዲህ ስፔስ ላይ ያለውን ነገር ነው የሚለን ምንም አይነት ስበት እንደሌለ ነው የሚያሳየን። and the next topic is f net is equals to ma considering the weight of an object ይለናል። most of the time እንግዲህ እዚህ አካባቢ ላይ ያሉ ነገሮች በጣም ተመሳሳይ ናቸው።
የፎርስንና ምክንያቱም ሰከንድ ሎው ፎርስን ከማስ ጋር እና ከአክሰለሬሽን ጋር ያለውን ዝምድና ነው የሚያወራልን። ለምሳሌ ምን ይለናል? የሆነ ሮኬት ማሱ ስንት ነው? 15000 ኪሎ ግራም ቢሆን እና ፎርስ አፕላይ የተደረገው 200000 ኒውተን ቢሆን አክሰለሬሽን ስንት ነው? ማካፈል ነው። ምንም ሌላ ታሪክ የለውም። እዩት። ኤፍ ኔት ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄን ይለናል። ከዛ መጀመሪያ ግን ምን ማድረግ አለብን ይለናል። እዚህ ላይ ፍሪ ቦዲ ዲያግራም ያስፈልገናል ይለናል ስንሰራ። አሁን ቀጥታ አካፍለን የምናገኘው ነገር አይደለም ማለት ነው። ምን አለ? this is wrong, we have not used the resultant force, remember free body diagram. so ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? መጀመሪያ ኔት ፎርስ ካልኩሌት እናደርጋለን። ኔት ፎርስ ማለት ቅድም ላይ ኮንታክት ፎርስ እና ዌት አለን አይደለም? so force from the engine minus weight of the rocket ያ ማለት ምን ማለት ነው? 200 ኒውተን ነው የዚህ ዌት ማናም የኢንጂኑ ፎርስ ሲቀነስ የኢንጂኑ የማነው የሮኬቱ ዌት ስንት መጣ? 200 ሲቀነስ 150 5000 ኒውተን ኔቱን አገኘን። አሁን ምን መሰላችሁ? እኔ እዚህ ላይ መጀመሪያ ላይ ተሳስቼ ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም ቀጥታ አካፍዬ ነው ቀላል ነው ማካፈል ነው ምናምን ብዬ ነበር የተናገርኩት፣ ግን ስተት ነው እንዳለው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ወደ ላይ የሚሄድ ፎርስ አለ፣ ወደ ታች ደግሞ የመሬት ስበት አለ። ስለዚህ ኔት ፎርስ ማግኘት አለብን እንጂ የኢንጂኑን ብቻ ተጠቅመን ካልኩሌት አደረግን ትክክለኛ የሆነውን አክሰለሬሽን አናገኝም ማለት ነው። አክሰለሬሽን እናገኛለን፣ ግን ኤግዛክት የሆነውን አክሰለሬሽን አናገኝም። ስለዚህ ፎርስ ፍሮም ዘ ኢንጂን ማለት ወደ ላይ የሚሄድ ነው። ግራቪቲ ደግሞ እዚህ ማነው ዌት ደግሞ ወደዛ አለ። ስለዚህ የፎርስ ሲቀነስ ግራቪቲው the weight due to gravity ኔት ፎርስ እናገኛለን ማለት ያ ማለት 5000 ኒውተን ነው። ከዛ 5000 ኒውተን ሲካፈል ለማሱ ለ15000 ኦኬ የታለ 5000 ሲካፈል ለ15000 እኩል ነው 0.3 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው ማለት ነው እንግዲህ አክሰለሬሽኑ። ሶ ፎርስ በኦል ዳይሬክሽን አፕላይ ሲደረግ እንግዲህ ምን ማድረግ አለብን ነው የሚለን። ሪዛልታንት ፎርስን መጀመሪያ ወይም ኔት ፎርስን ካልኩሌት ማድረግ ወይም ማግኘት አለብን ነው። እዚህ ላይም ያንን ለመተግበር የመጣ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ኦኬ ኔት ፎርሷ ነች። ኔት ፎርሷ አሁን እዚህ ላይ 200 ኔት ፎርስ አይደለም። 200 ኔት ፎርስ አይደለም። ኔት ፎርስ ማለት የኢንጂኑ ፎርስ ሲቀነስ የዌቱ አድርገን የምናገኘው ነው። 200 ግን ኔት ሳይሆን አንድ ሲንግል ፎርስ ነች ማለት ነች። ሶ በእንደዚህ አይነት መልኩ እንረዳለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ የክቡራን የዚህ ቻናል ተከታታዮች ለዛሬ ያስኩላችሁ ቶፒክ ይሄን ነው የሚመስለው። በኔክስት ደግሞ ከዚህ በኋላ ያለውን ፓርት 2 ብለን ከፍሪክሽናል ፎርስ ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በፓርት 2 እናያለን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ እንግዲህ ላይክ፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር በማድረግ በተጨማሪም ሁሌ የምለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ በአክብሮት ጋብዛለሁ ማለት ነው። በሌላ ቪዲዮ ወይም በፓርት 2 እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።